Hi all, this is Meera. Welcome back to our channel HighSchoolMaths PSC. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ PSCയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് ഫയർമാൻ ട്രെയിനി പോസ്റ്റിലേക്ക് 2017 നടത്തിയ എക്സാം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് 110/2017, മീഡിയം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ തന്നെ 20 കണക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്ലാസ്സസും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ വുമൺ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് 110/2017, 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓഥർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് പഞ്ചാബി സെഞ്ചുറി. ഓഥർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് Punjabi Century, Prakash Tandon. Author of the book Punjabi Century, Prakash Tandon. It is a situation in which the rains fall for a period and the little rain is not properly distributed to a particular area. It is a situation in which the rain fall for a period and the little rain is not properly distributed to a particular area. Meteorological drought. Meteorological drought. Planting of trees for commercial and non-commercial purposes. Planting of trees for commercial and non-commercial purpose is farm forestry. Farm forestry. നാലാമത്തെ question. English education started in Travancore at the time of. English education started in Travancore at the time of സ്വാതി തിരുനാൾ. ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാതി തിരുനാൾ. ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് എ മാർഷൽ ആർട്ട് ഇൻ കേരള. ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് എ മാർഷൽ ആർട്ട് ഇൻ കേരള. ഓപ്ഷൻ ഡി പഞ്ചവാദ്യം. വേലകളി, കളരിപ്പയറ്റ്, പരിശകളി ഇവയെല്ലാം മാർഷൽ ആർട്ടാണ്. നോട്ട് എ മാർഷൽ ആർട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചവാദ്യം. ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെങ്കിട്ട നരസിംഹ രാജുവാരിപ്പെട്ട ഈസ് ഇൻ. The railway station Venkita Narasimha Rajuvaripetta is in which state? Andhra Pradesh. Option C, Andhra Pradesh. Krishna Devaraya belongs to Dash dynasty. Krishna Devaraya belongs to Dash dynasty. Tuluva. The Ainakari is made up of 5 books. The first book is called. The Ainakari is made up of 5 books. The first book is called Mansil Abadi. Mansil Abadi. Question number 9. Paishanipura is the tributary of. Paishanipura is the tributary of Chandragiripura. Chandragiripura. 10th question. The district Kasaragod came into being in. The district Kasaragod came into being in 1984. The first 5-year plan in India initially provided for a total outlay of. The first 5-year plan in India initially provided for a total outlay of 2069 crores. Dash is the pilgrimage to the burial place of Sufi saints. Dash is the pilgrimage to the burial place of Sufi saints. Ziyarat. Ziyarat. Khalsa Panth is related to. Khalsa Panth is related to Guru Gobind Singh. The second agitation organized by Gandhi against the British government in India. The second agitation organized by Gandhi against the British government in India. Civil disobedient movement. Civil disobedient movement. Leader of Kuruchar revolt of 1812. Leader of Kuruchar revolt of 1812. Ramanambi. Ramanambi. The oldest stock exchange of Asia. The oldest stock exchange of Asia, Bombay Stock Exchange. Question number 17. Dash is a branch of science that aims to learn about human abilities and limitations and apply this learning to improve people's interaction with products, systems and environment. Dash is a branch of science that aims to learn about human abilities and limitations and apply this learning to improve people's interaction with products, systems and environment is known as ergonomics. Ergonomics.
Who propounded a new theory, the factor endowment theory, in connection with international trade? Who propounded a new theory, the factor endowment theory, in connection with international trade? Bertil Ohlin. Bertil Ohlin. Planning is the conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authority. These are the words of. Planning is the conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authority. These are the words of Barbara Wooten. Barbara Wooten. The Government of India appointed a planning commission in. The Government of India appointed a planning commission in 1950. Indian Constitution guarantees its citizens to assemble peacefully and without arms as per Article. Indian Constitution guarantees its citizens to assemble peacefully and without arms as per Article 19(1)(b). Microplastics are pollutants of increasing environmental concern with particle size of less than. Microplastics are pollutants of increasing environmental concern with particle size of less than 5 mm. Annual financial statement is mentioned in the Article dash of Indian Constitution. Annual financial statement is mentioned in the Article 112 of Indian Constitution. Dash provides that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Dash provides, which article provides, that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 30. Article 30. Question number 25. Rangasamy Cup is related to. Rangasamy Cup is related to hockey. Present Chief Minister of Uttar Pradesh. Present Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. World Book Day is. World Book Day is 23rd April. Dash is an initiative taken up by the Government of Kerala in a mission mode structure and revamp the public health system. Dash is an initiative taken up by the Government of Kerala in a mission mode restructure and revamp the public health system. Ardram. Ardram is the initiative taken up by Government of Kerala. The real name of film actor Chiranjeevi. The real name of actor Chiranjeevi. K. Shivashankara Varaprasad. Option D. K. Shivashankara Varaprasad. Next one. P.K. Mahanta was the Chief Minister of Assam. ഇപ്പോഴത്തെ ആസാമിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ്. ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ. ഇത് 2017 ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആസാമിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ്. വിവേകോദയം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു. വിവേകോദയം ജേണൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കുമാരനാശാൻ. വെങ്ങാനൂർ ഈസ് ദ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ്. വെങ്ങാനൂർ ഈസ് ദ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് അയ്യങ്കാളി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 33. Tattvaprakashika Ashram was founded by. Tattvaprakashika Ashram was founded by Vagpadananda. First President of Travancore Devasam Board. First President of Travancore Devasam Board, Mannath Padmanabhan. Mannath Padmanabhan. Founder of Travancore Muslim Mahasabha. Founder of Travancore Muslim Mahasabha. Vakam Abdul Qadir Maulavi. Vakam Abdul Qadir Maulavi. First nuclear reactor in India. First nuclear reactor in India. Apsara. Author of the book After the First 3 Minutes. Author of the book After the First 3 Minutes. Thanu Padmanabhan. Thanu Padmanabhan. Father of Indian Ecology. Father of Indian Ecology R. Misra. The first American astronaut conducted a spacewalk. The first American astronaut conducted a spacewalk. Edward White.
Amitabh Bachchan elected to Indian Parliament from. Amitabh Bachchan elected to Indian Parliament from Allahabad. Allahabad. Question number 41. The heart of a healthy man beats normally per minute. The heart of a healthy man beats normally per minute 70 to 80 times. Mangroves are special type of roots. Mangroves have special type of roots. All of the above. അപ്പം മാൻഗ്രൂവ്സിന് ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിൽറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് നീ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. അപ്പം മാൻഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൽ ചെടികളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഇനാക്റ്റഡ് ഓൺ. വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ Wildlife Protection Act of India was enacted on 1972. A disease spread through contact with soil. A disease spread through contact with soil, tetanus. The young chicken raised specifically for meat are called. The young chicken raised specifically for meat are called broilers. Vitamin which is most likely to become deficient in alcoholics is. Which vitamin is most likely to become deficient in alcoholics is thiamine. Thiamine. Organ of Corti occurs in. Organ of Corti occurs in internal ear. Xerothalmia in man is caused by the deficiency of. Xerothalmia in man is caused by the deficiency of vitamin A. World Biodiversity Day. World Biodiversity Day is December 29. The first national park established in India was. The first national park established in India was Jim Corbett. Which of the following belongs to antipyretics? Which of the following belongs to antipyretics? Paracetamol. Bauxite ore is concentrated by which process? Bauxite ore is concentrated by the process leaching. Pick out the substance having more specific heat capacity. Pick out the substance having more specific heat capacity. Option A, water. Pick out the substance having more specific heat capacity, water. Choose the electromagnetic radiation having maximum frequency. Radio waves, UV rays, IR rays, gamma rays. Choose the electromagnetic radiation having maximum frequency, gamma rays. The most electron-negative element in periodic table is. The most electron-negative element in periodic table is fluorine. Fluorine. The most electron-negative element in periodic table is fluorine. The scattering of light by colloidal particle is called. The scattering of light by colloidal particle is called Tyndall effect. Tyndall effect. Water gas is a mixture of. Water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. Carbon monoxide and hydrogen. The planetary model of atom was proposed by. The planetary model of atom was proposed by Rutherford. Transition elements are elements of. Transition elements are elements of D block elements. Which one of the following is an example of renewable source of energy? Which one of the following is an example of renewable source of energy? Solar energy is an example for renewable source of energy. Next 161. Okay, 61 തൊട്ട് 80 വരെ വരാൻ പോകുന്നത് കണക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, അല്ലെ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 61ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The value of 1.8 plus 3.4 divided by 0.2 minus 0.6 into 0.3. ഇവിടെ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 2/5 ഓഫ് എ റുപ്പി. അപ്പം 2/5 into 100 ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 40 ആണ് വരുന്നത്. എത്ര പൈസയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. If 8 raised to x minus 1 is equal to 2 raised to x plus 5, then x is. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 8നെയും 2 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പം 2 ക്യൂബ് അല്ലേ,
അപ്പം 2 ക്യൂബ് റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 വരും. അപ്പോൾ അവിടെ 3x മൈനസ് 3 എന്നുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരിക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. The average of 5 items is x and if each item is increased by 4, which is the new average? ഇവിടെ പുതിയ ശരാശരിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി എക്സ് പ്ലസ് 4 ആണ്. The angles in a triangle are in the ratio 1:2:3. The possible values of angles are. അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 30, 60, 90 ആണ്. A person sells 36 oranges per rupee and incurs a loss of 4%. Find how many per rupee to be sold to have a gain of 8%. Option C 32 ആണ് ആൻസർ. If A is equal to 1, B is equal to 2, then which is the value of A raised to B plus B raised to A? ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 3 ആണ്. A certain sum of money amounts to 5/4 of itself in 5 years. Find the rate percent per annum. ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് 5% ആണ് റേറ്റ്. If x percentage of 24 is 64, find x. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 266, 3/2 വരും. അടുത്തത് 70ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് 8 cm and height of 2 cm is melted to form a cone of height 6 cm. Find the radius of the cone. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി 8 cm ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. Which among the following will continue the pattern in the series 6, 11, 21, 36, 56? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് -4 × -9 × -25. ഇത് ഇത്രയും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. പിന്നീട് ഡിവിഷൻ ആണ്, ഹരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് -2 × -3 × -5. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, പിന്നീട് ഇവ ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി 30 ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്. റിവർ, ഡാം, ട്രാഫിക്, ഡാഷ് വേർഡ് അനലോജിയാണ്. റിവർ, ഡാം പോലെ തന്നെ ട്രാഫിക്കിന് എന്താണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ വരുന്നത് എന്തെന്നാണ്? സിഗ്നൽ ആണ് ആൻസർ. ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് വേണം. KMO ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. In a certain language, then is coded as RLBS. For what word AEPJ is coded? ഇവിടുത്തെ ഈ റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് കോഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് CSSC ആണ്, കേസ് ആണ് വരുന്നത്. What is my relation with the daughter of the son of my father's sister? അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് What is my relation with the daughter of the son of my father's sister? Answer option A, niece. The number of days from 31st October 2011 to 31st October 2012, including both the days, is എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻസർ 367, 367 ദിവസമാണുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് APBQC. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇനി വരേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ട ലെറ്റർ ആണ് വേണ്ടത്, R. How many chords can be drawn through 7 points on a circle? How many chords can be drawn through 7 points on a circle? 21. The decimal form of 15 plus 2/10 plus 3/100. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 15.23 വരും. ഇനി അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ആഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഹി കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, കെയിം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് പ്ലസ് കം ആണ്. കം എന്നുള്ള ബേസ് ഫോം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം എന്താ വരിക? ഡിഡ് ഹി ഓർ ഡിഡിൻ ഹി ആണ് വരേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ഡിഡിൻ ഹി ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. ചേഞ്ച് ദ വോയിസ്. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം, എ ഹൗസ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഹിം. അപ്പം നമുക്കിവിടെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെയാണ്? ഈസ് ആ മാർ വരും. അതിനുശേഷം വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ V3 ഫോം ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ക്യാൻഡിൽ ഈസ് ലൈറ്റഡ് ബൈ ഹിം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? ബൈ ഹിം എന്നുള്ളത് ഹി വരും. ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്താണ്? എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർക്കണ്ടേ? അപ്പം ഹി ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് വന്നു. പിന്നീട് ദ ക്യാൻഡിൽ കൊടുത്തു. അപ്പം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗസ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഹിം. ഈസും V3 ഫോമും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ബൈ ഹിം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹി വന്നു.
ബിൽറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ബിൽഡ് ആണ് അതിന്റെ ബേസ് ഫോം. ബിൽഡ്, ബിൽറ്റ്, ബിൽറ്റ് എന്നാണ്. ഇനി ഹി എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്? എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഎസ് ഫോം ആണ്. അപ്പൊ ഹി ബിൽഡ്സ് വന്നു. ഇനി എന്താണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്? എ ഹൗസ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഹി ബിൽഡ്സ് എ ഹൗസ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. അതിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഈ ബിൽറ്റ്. എ ഹൗസ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഹിം. 83. കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസ്. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ. അപ്പൊ ഇഫ് ക്ലോസിൽ യു സ്റ്റഡി വെൽ, അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ്. എന്താണ്? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക. ഇഫ് യു ഹെൽപ്പ് മീ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഇഫ് യു, അപ്പൊ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇഫ് ക്ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വരും. വില്ല് ചേർത്ത് എഴുതിയേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. ഡോക്ടർ said to the patient give up smoking. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ വരിക? ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യന്റ്. ഇനി എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ ടു ചേർക്കും, അതിനുശേഷം ടു ഗീവ് അപ്പ് ദ സ്മോക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ടു ഗീവ് അപ്പ് സ്മോക്കിംഗ്. അടുത്തത്, കറക്റ്റ് ദ പ്രോവർബ് മീനിങ്ഫുള്ളി ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ദ വെർബ്. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഈസ് ദ റേസ് ആണോ? വിൻസ് ദ റേസ്. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ്. പയ്യെ തിന്നാൽ പനയം തിന്നാന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് ദ വേർഡ് ലവ്സ്. അപ്പൊ ലവ്സിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ് ആണ്. അപ്പൊ ലവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരസിറ്റിക് ഇൻസെക്ട് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തലയിലെ പേനാണ് ലവ്സ്. അതിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ എന്താണ്? ലൈസ്. ഓക്കെ. 87. Fill in the blank with the right option. Each student has dash on problems. അപ്പൊ ഈച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓരോ കുട്ടിയും എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് their, his, our, ours. ഇതിനകത്ത് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഹിസ് ആണ്. ഈച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ്. ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനെയും കുറിച്ച്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റിന്റെയും കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റും ആണ്. അത് സിംഗുലർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ്. Use the right tense form of the verb. The chief minister visits my house last year. അപ്പോൾ ഇവിടെ visits എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹാസ് വിസിറ്റഡ് ആണോ, വിസിറ്റഡ് ആണോ, ഹാർഡ് വിസിറ്റഡ് ആണോ, വിൽ വിസിറ്റ് ആണോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തുന്നത് എന്താണ്? പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ വരേണ്ടത്? വിസിറ്റഡ്. The chief minister visited my house last year. Give the opposite of the word expand. എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വികസിപ്പിക്കുക. അപ്പം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺട്രാക്ട് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 90. പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോണിയം ഓഫ് ഗിവൺ വേർഡ്സ്. അബാൻഡൻ, ഫോറേ, ഫോർസേക്ക്, ഫോർഗോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അബാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഫോർസേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഫോർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ലീവ്, അബാൻഡൻ, അപ്പം ഒഴിവാക്കുക, നോക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് അബാൻഡൻ, ഫോർസേക്ക്, ഫോർഗോ. ഇതിനകത്തെ സിനോണിയം അല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൊറേ ആണ്. ഫൊറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. പ്രീമ ഫേസി മീൻസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസ്, അതായത് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതാണ് പ്രീമ ഫേസി മീൻസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിത്ത് വൺ വേർഡ്. വൺ ഹു ട്രീറ്റ്സ് മൈനർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫീറ്റ്. അപ്പൊ പാദത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കിഡോപോഡിസ്റ്റ്. CHIROPODIST, കിഡോപോഡിസ്റ്റ് ആണ്. Add suitable proposition. My teacher was furious dash me for being careless in the class with me. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ കെയർലെസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് ടീച്ചർ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാണ്. The teacher was furious with me for being careless in the class. അടുത്ത 94. Identify the correct sentence. He is adept in solving problems. 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 ADEPT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ട് എന്നാണ്. പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അവൻ എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് സെന്റൻസ്. ADPT, അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ട് എന്നാണ് മീനിങ്. ചൂസ് ദ മിസ്പെൽറ്റ് വേർഡ്. അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് മിസ്പെൽറ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത് ECSTASI ആണ്. അതായത് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം, അതാണ് എക്സ്റ്റസി. അതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇതാണ്. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇഫ് നെസസറി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹി ഈസ് ഡാഷ് ബെസ്റ്റ് ഡാൻസർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം എന്താണ്?
ഡി ആണ് വരിക. അപ്പം he is the best dancer in the world. ഇവിടെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ ഡി ആണ് വരുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് അബ്ഹൊറൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അബ്ഹൊറൻസ് എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് വെറുപ്പെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നോക്കുക, പേഷ്യൻസ്, സിമ്പതി, കെയർ ആൻഡ് ലവ്. ഇതിനകത്ത് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അബ്ഹൊറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുപ്പെന്നാണ് മീനിങ്. റീപ്ലേസ് ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് യൂസിങ് ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് വിത്ത് സിമിലർ മീനിങ്. Our states undergo a period of acute financial crisis. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഗോ ത്രൂ ആണ്, അതായത് കടന്നു പോവുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ. Our states undergo a period of acute financial crisis. അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ ത്രൂ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Choose the option which has the meaning of the expression to strike a chord. To strike a chord എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് to say something that other people sympathize. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിമ്പതൈസ് ആകാൻ ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയും. ടു സ്ട്രൈക്ക് എ കോഡ്, അതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് മീനിങ്. വിച്ച് ഈസ്, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് റോങ്ലി യൂസ്ഡ്? എ ഹേർഡ് ഓഫ് എലിഫൻസ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് ആൻസ്, എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ. നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻസിന് കോളനിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോങ്ലി യൂസ്ഡ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് ആൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കോളനിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.